Hello everyone, welcome to Bosco Campus Vision. I am Lakshmi V.S., Assistant Professor, Department of Commerce, Don Bosco College, Kottayam. This is the fifth lecture on recovery and refund of income tax, which is a subject for semester 3 students of BCom Tax Procedures and Practices under Kerala University. In previous lecture, we were discussing about modes of recovery and we studied about two modes of recovery, that is Certificate to Tax Recovery Officer under section 222 and other modes of recovery under section 226. In this lecture, we are going to study another two modes of recovery. And the third mode of recovery is recovery through state government, which comes under section 227. If the recovery of tax in any area has been entrusted to state government, the state government may direct, with respect to that area, the tax shall be recovered therein with, and as an addition to any municipal tax or local rate, by the same person and in the same manner as the municipal rate or local rate is recovered. Okay, it means that if the recovery of tax in any area has been entrusted to state government, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിലെ ടാക്സിൻ്റെ റിക്കവറി it has been entrusted to state government, then the state government direct that with respect to that area. സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിൽ റിക്കവറി ഓഫ് ടാക്സിന് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് മേ ഡയറക്റ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദാറ്റ് ഏരിയ. സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും. എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ടാക്സ് ഷാൽ ബി റിക്കവേർഡ് ദെയർ ഇൻ വിത്ത്, അതായത് ഈ ടാക്സ് റിക്കവർ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ആസ് എൻ അഡീഷൻ ടു എനി മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ഓർ ലോക്കൽ റേറ്റ്, അതായത് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ റേറ്റ് ഇത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലേക്കായിരിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സോ ലോക്കൽ റേറ്റോ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം as an addition by the same person and in the same manner as the municipal rate or local rate is recovered. അതായത് ഈ മുനിസിപ്പൽ റേറ്റോ ലോക്കൽ റേറ്റോ റിക്കവർ ചെയ്യുന്ന സെയിം മാനറിൽ സെയിം പേഴ്സൺ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, അവിടെ എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ എന്തെങ്കിലും ടാക്സ് അരിയേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും അസസിയിൽ നിന്നും ടാക്സ് അരിയേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സും ലോക്കൽ റേറ്റും എങ്ങനെ റിക്കവർ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബൈ ദ സെയിം പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഇൻ ദ സെയിം മാനർ റിക്കവർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, the fourth mode of recovery of tax is recovery of tax in pursuance of an agreement with foreign countries, which comes under section 228A, where an agreement is entered into by the central government with the government of any foreign country for recovery of income tax under the Indian Income Tax Act and the corresponding law in force in that foreign country. That means there will be an agreement between central government and the foreign government. Okay, for the purpose of recovery of tax on the basis of Indian Income Tax Act and the corresponding law in force in that foreign country. Okay, ഒരു agreement ഉണ്ടായിരിക്കും between central government and the foreign country for the purpose of recovery of income tax, and this agreement will be on the basis of Indian Income Tax Act and the corresponding law in force in that foreign country. Okay, and there are any arrears of tax due against any assessee who is in default and who has property in such a foreign country. Okay, and or assessee he has arrears of tax due against any assessee who is in default. The assessee has arrears of tax due and he is in default and he has a property in such a foreign country. Okay, ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസിലും ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അസസി ഉണ്ട്. Then the tax recovery officer may forward to the board a certificate specifying the amount of arrear due from the assessee. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ടാക്സ് റിക്കവറി ഓഫീസർ ഒരു
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബോർഡിന് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് അരിയർ ഡ്യൂ ഫ്രം ദ അസസി. അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കും. എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് അരിയർ ആണ് ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ. The board may then take such action thereon as it may deem appropriate having regard to terms of the agreement with such foreign country. Okay. ഈ ടാക്സ് റിക്കവറി ഓഫീസറിൽ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡ് ഈ ഫോറിൻ കൺട്രിയുമായിട്ടുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണ്, ഈ എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ ബേസിസിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണ് എന്ന് തോന്നുന്ന ആക്ഷൻ എടുക്കും. ഓക്കെ. And similarly, the government of the foreign country may send to the Central Board of Direct Taxes a certificate for the recovery of any tax due to such foreign country from any person having property in India. Okay, ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് if the assessee has a property in India, ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള assessee and he has arrears of tax due ടു ഫോറിൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് ടാക്സിന് അരിയേഴ്സ് ഡ്യൂ ആയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഹീസ് ഇൻ ഡിഫോൾട്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഫോറിൻ കൺട്രി ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് CBDTക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും, സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സസിന് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് റിക്കവറി ഓഫ് ടാക്സ്. ഓക്കെ. ദ ബോർഡ് വിൽ ദെൻ പ്രൊസീഡ് ടു റിക്കവർ ദ എമൗണ്ട് ത്രൂ ദ TRO കൺസേൺഡ്. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ടീസ് ഫോറിൻ ഗവൺമെൻറ് CBDTക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡ് കൺസേൺഡ് ടാക്സ് റിക്കവറി ഓഫീസർ വഴി എമൗണ്ട് റിക്കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദ പ്രൊസീഡിങ്സ് ബൈ TRO ടു റിക്കവർ ദ എമൗണ്ട് ഇൻ ദ മാനർ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 222. ആൻഡ് TRO ഈ എമൗണ്ട് റിക്കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രൊസീഡിങ്സ് നടത്തുന്നത് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 222ൻ്റെ സെക്ഷൻസ് പ്രകാരമായിരിക്കും. നമ്മൾ സെക്ഷൻ 222 എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ടു ടാക്സ് റിക്കവറി ഓഫീസർ. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദ TRO ഹാസ് ടു റെമിറ്റ് ദ സം റിക്കവേർഡ് ടു ദ CBDT ആഫ്റ്റർ ഡിഡക്റ്റിംഗ് ദ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് റിക്കവറി പ്രൊസീഡിങ്സ്. ഓക്കെ, TRO ഈ എമൗണ്ട് റിക്കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം റിക്കവറി പ്രൊസീഡിങ്സ് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ എക്സ്പെൻസസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ അത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി എമൗണ്ട് റെമിറ്റ് ചെയ്യുക, CBDTക്ക് റെമിറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇതുവരെ 4 മോഡ്സ് ഓഫ് റിക്കവറി ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇനിയും ബാലൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ബാലൻസ് ഓഫ് ദിസ് ലെക്ചർ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ലെക്ചർ. താങ്ക് യു.